تین سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ یا دعا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کی ایک مشہور آیت بھی ہے۔ تو جب بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، چاہے وہ دعا کے طور پر یا وظیفے کے طور پر یا برکت کے لیے، تو ساتھ میں آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک اور بات بھی جو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو یاد کرنا مشکل ہو۔ مسلمان کا چاہے وہ بڑا آدمی ہو چھوٹا ہو، یہاں تک کہ بچوں کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے وہ فائدے بیان کرنے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنے ہوں گے۔ آپ ایک ایک کر کے ان سارے فائدوں کو غور سے سنیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ فائدہ نمبر 1، عذاب سے حفاظت کا طریقہ۔ اس جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ حوالوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرے پیشانی پر اور میرے سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پر عمل کی اور اس کی پیشانی پر اور اس کے سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا۔ پھر کچھ دن بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو عذاب کے فرشتے آئے، لیکن جب انہوں نے میری پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اے شخص تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے عذاب سے بچ گیا۔ تو آپ نے سنا کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پیشانی پر یا سینے پر لکھ دینے سے وہ بندہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اب اسی سے ملتا ہوا ایک قول حضرت علامہ شامی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے اور سینے پر پہلا کلمہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا جائے، تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہوگی، کیونکہ پہلا کلمہ بھی بہت برکت والی چیز ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت ہی برکت والی چیز ہے، تو اس سے دونوں فائدہ ملے گا۔ اب ایک چیز یہاں پر آتی ہے کہ یہ کب لکھا جائے اور کس سے لکھا جائے، مطلب کیا پینسل وغیرہ سے لکھا جائے یا پین سے لکھا جائے، کس سے لکھا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے پہلے یہ چیز کرنا ہے، یعنی نہلانے کے بعد اور جب آپ کفن پہنائیں گے اس سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پہلا کلمہ لکھنا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کی جو سیدھی انگلی ہے، جو سیدھا جو ہاتھ ہے، اس کی جو شہادت کی انگلی ہے اس سے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے اور پہلا کلمہ لکھنا ہے۔ یاد رکھیں کوئی پین یا روشنائی وغیرہ سے نہیں لکھنا ہے، بس آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی انگلی سے لکھ دیں، ٹھیک؟ تو پہلا فائدہ آپ نے سن لیا۔ اب دوسرا فائدہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کے علاوہ جو قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں، تو سورہ توبہ کے علاوہ کوئی بھی سورت ہو، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ والناس تک، سب میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے اور ہمیں ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیوں شروع کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں تفسیر نعیمی میں ہے، اس کے بارے میں حضرت علامہ ساوی تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ابتدا یعنی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس لیے رکھی گئی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی شروعات بسم اللہ سے کرے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلو امرن ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اخطا، یعنی ہر وہ نیک اور اچھا کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو ان دونوں باتوں سے پتہ چلتا ہے، تفسیر سے بھی اور حدیث پاک سے بھی، کہ ہمیں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कुरान पाक की हर सूरत को शुरू करना चाहिए, ताकि हम अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करें। और हर नेक काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमें हदीस पाक में हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया। एक बात ये भी बताता हूं, जो उल्मा बयान फरमाते हैं तफसीर नईमी वगैरह के अंदर, कि हर नेक काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अरब के जो काफिर थे, यानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के जो कुफ्फार थे, उनकी एक आदत थी कि हमेशा हर काम को शुरू करने से पहले वो अपने झूठे खुदाओं का नाम लेकर शुरू करते थे। वो जो उन्होंने बुत रखे थे, जैसे किसी का नाम उज्जा था, किसी का नाम लात था, तो ये जो बुत के नाम थे वो अपने हर काम उन बुतों के, यानी वो जो झूठे खुदा थे, उनके नामों से शुरू करते थे। तो अब मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो अपने हर अच्छे और नेक काम की शुरुआत अपने सच्चे रब अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नाम से शुरू करें। इसीलिए मुसलमान अपने हर नेक काम को अल्लाह ताला के मुकद्दस नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। एक और बात आपको बताता हूं, तफसीर रूहुल बयान शरीफ में यह हदीस कुदसी है, बहुत प्यारी हदीस पाक है, आप गौर से सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। फरमाते हैं कि जिसने एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अल्हम्दु शरीफ के साथ मिलाकर पढ़ा तो तुम गवाह हो जाओ, यानी अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ कि मैंने उसे बख्श दिया, उसकी तमाम नेकियां कबूल फरमाई, उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया, उसकी ज़बान को मैं हरगिज़ न जलाऊंगा, उसको कब्र के अजाब से, जहन्नम के अजाब से, क़यामत के अजाब से और बड़े खौफ से उसको निजात अता फरमाऊंगा। ये हदीस कुदसी है तफसीर रूहुल बयान के हवाले से। यानी अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से मिलाकर सिर्फ एक मर्तबा पढ़ दे, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगेगा नाजरीन, एक मर्तबा पढ़ दे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उसको कब्र का अजाब, जहन्नम के अजाब और क़यामत के खौफ से उसको महफूज फरमा देता है। अब पढ़ना कैसा है वो गौर से सुनो। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, आपने भी सुना होगा। लेकिन यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि आप ऐसा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी जो बिस्मिल्लाह का आखिरी मीम है उसको आप मिलाएंगे अल्हम्दु के अलिफ लाम से। ठीक है, जो लोग हिज्जे करते हैं उनको मालूम होगा ये। ठीक, देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर से सुनो, मतलब ये जो आखिरी वर्ड है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपको ऐसे पढ़ना है। एक मर्तबा अच्छे तरीके से पढ़ के बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप ऐसा पढ़ने की आदत बना लेंगे, फिर तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको 2 या 3 सेकंड के अंदर कितनी हजार नेकियां मिलेंगी। अब एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद कि आपने पहले कभी किसी से सुना होगा। देखिए, तफसीर नईमी में है कि अल्लाह तबारक व ताला के 3000 नाम हैं। 1000 नाम ऐसे हैं जिनको फरिश्तों के अलावा कोई नहीं जानता, और 1000 नाम ऐसे हैं जिनको अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के अलावा कोई नहीं जानता। और 300 नाम तौरेत में हैं, 300 नाम इंजील में हैं, 300 नाम ज़बूर में है, और 99 नाम कुरान पाक में है, जो आपने भी देखा होगा कुरान पाक के शुरू में लिखा हुआ होता है। फरमाते हैं एक नाम वो है जिसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ही जानता है। ठीक, ये आपने समझ लिया। अब सुनिए, फरमाते हैं लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह ताला के जो 3 नाम आए हैं, यानी अल्लाह, रहमान, रहीम। देखिए, आप पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो 3 नाम आए, अल्लाह, रहमान, रहीम। तो फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो 3 नाम आए हैं, अल्लाह, रहमान, रहीम, इन 3 नामों में उन 3000 नामों के माना पाए जाते हैं। गौर से सुनना, इन 3 नामों में, अल्लाह, रहमान, रहीम में उन 3000 नामों के माना पाए जाते हैं। और जो शख्स इन 3 नामों को अपने रब तबारक व ताला, इन 3 नामों को याद करके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे, याद करेगा, तो उसको उन 3000 नामों
की बरकत हासिल होगी और उन 3000 नामों को पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, देखिए कितनी आसान बात है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप तीनों नाम को पढ़ लेंगे, या आप एक वजीफा बना लीजिए चलते फिरते उठते बैठते, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। तो इससे क्या होगा, आप पढ़ेंगे 3 नाम लेकिन आपको 3000 नाम अल्लाह ताला के पढ़ने का की बरकत हासिल होगी। और आप दुआ भी कर सकते हैं, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम मेरे काम को बना दे, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम इस नाम की बरकत से मेरी परेशानियों को दूर कर दे, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक, अब एक आखिरी बात बताता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की। बुस्तानुल आरिफीन के हवाले से है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खाने के हर निवाले पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो क़यामत के दिन उससे उस खाने का हिसाब नहीं लिया जाएगा। आपको मालूम है कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ोगे तो खाने में बरकत होगी, लेकिन अगर हर निवाले पर बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो कितनी बरकत होगी, ये तो एक अलग चीज़। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस खाने के बारे में आपसे क़यामत में सवाल ही नहीं होगा, पूछा ही नहीं जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन कुरान पाक की एक आयत है, वजीफ़ा है, दुआ है, आप जिस तरह चाहो पढ़ सकते हो। सोच नहीं सकते हो कि इसके कितने फ़ायदे और कितनी नेकियां आपके नामे आमाल में जमा होंगी। मैंने इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत के बारे में 2 वीडियो और भी बना चुका हूं, आप उसे भी देखें और मतलब ये सोचें कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से कितनी नेकियां आप हासिल कर सकते हैं, कितनी बलाओं से महफूज हो सकते हैं, कितने गुनाह अल्लाह तबारक व तआला आपके माफ़ फरमा देता है। तो उम्मीद करता हूं सारी बातों को आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।